1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਗੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ हिंदुस्तान की सरकार जी करती, सो भारत सरकार उस वे पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री सी। ज़्यादातर लोग तां जेकर गल करिए ज़्यादातर सिख ये सोचते ने, उन्होंने इन्नी कुछ जानकारी है कि दरबार साहिब दे उपर हमला पहली बार भारती सरकार दे वल्लों कांग्रेस की सरकार सी उस वेले तां 1984 दे विच ही कीता गया, क्योंकि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੀ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਜੀ ਹਾਂ, 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। उस वेले भारत देश का प्रधानमंत्री सी जवाहर लाल नेहरू ते पंजाब का मुख्य मंत्री सी भीम सैन सचर। हुण इस साके की एक होर वरेगंढ आ रही है ते इस नूं लैके SGPC की प्रधान बीबी जगीर कौर दे वल्लों बाकायदा एक प्रैस कॉन्फ्रेंस जारी की गई। इस साके के कीमती इतिहास तो जाणू करवाया गया। बहुत ही कीमती गल्लां दसदे हुए उन्होंने ये दस्सिया कि जिहड़ी कांग्रेस सरकार आ उसने सिर्फ 84 दे विच नहीं 55 दे विच भी हमला किया, क्योंकि सरकार जिहड़ी कांग्रेस दी शुरू तो ही सिख विरोधी रही है। अते 55 दे विच ਜਦੋਂ कि पंजाबी सूबा मोर्चा पंजाबियों के वलों सिखां दे वलों खोलिया गया सी तां उस मोर्चे नूं कुचलण दे वास्ते सरकार दे वलों यह हमला किया गया। कित्थे? सिखां दे केंद्री स्थान श्री दरबार साहिब विखे। उस वेले भी समय दी हुकूमत दे वलों अपनी मशीनरी दे नाल दरबार साहिब कंपलैक्स दे विच जिहड़ा कहर आ ओह ढाया गया। देश दे महान नेता कहलाउंदे जवाहर लाल नेहरू ते गांधी वर्गियां ने देश दी आज़ादी तो पहलां सिखां दे नाल इह वादा कीता सी कि आज़ादी तो बाद जो भारत बन जाएगा तो उन्होंने उन्हों का एक आज़ाद मुल्क यानी कि पंजाब जिहड़ा आ जिथे इकल्ले पंजाबी सिख होणगे एक वखरा राज जिहड़ा वो दिता जाएगा। पर जिवें ही आज़ादी मिली तो ये दोवें नेता जिहड़े आपो अपने वादियां तो मुकर गए। फिर की सी? फिर पंजाबियों ते सिखां दे वल्लों खोल दिता गया पंजाबी सूबा मोर्चा अपने हकों की लड़ाई दे वास्ते। इस मोर्चे नूं कुचलण दे वास्ते सरकार ने अपनी गंदी राजनीति खेडी अते हर एक हथकंडा वरत्या कि इस मोर्चे नूं दबा दिता जाए, पर वह सफल ना हो सकी। आखिरकार जलंधर डिवीजन दे DIG महाशा अश्विनी कुमार नूं सरकार दा उतों हुक्म आया, उसने अपनी कार्रवाई आरंभी ते दरबार साहिब अंदर हमला करवा दिता। यह हमला जिहड़ा 3-4 जुलाई अद्धी रात नूं शुरू हो गया सी। इस हमले दे विच जिथे कि भारी गिणती दे विच हज़ारां दी गिणती विच पुलिस फोर्स वरती गई, उत्थे ही भारतीय फौज की एक टुकड़ी भी इस हमले दे विच वरती गई सी। हमले दे विच जिवें 84 दे विच तां घोर जिहड़ा अत्याचार किया गया, भारतीय हुकूमत दे वल्लों कहर हटाया गया, इत्थे भी सारी जिहड़ी मर्यादा आ काफ़ी हद तक दरबार साहिब की भंग की गई। पुलिस अपने बूटां अपने जुत्तियां दे समेत दरबार साहिब कंपलैक्स दे विच दाखिल हुई। संगतां दे उपर निहत्थी संगत दे उपर गोलियां दागियां गईयां। अकाल तखत साहिब दे उपर भी गोलियां दागियां गईयां सी, जिन्हां दे निशान काफ़ी तस्वीरां दे विच देखे जा सकते हैं ते इह कुछ दिन बाद उस वेले भी संगतां दे नज़री आए सी। इस तो बिना पुलिस दे वल्लों दरबार साहिब कंपलैक्स दे विच हंझू गैस दे गोले भी दागे गए। संगत दे उपर लाठी चार्ज किया गया। इसे दे दौरान दरबार साहिब की परिक्रमा दे विच एक कंध जिहड़ी सी ओह ढह गई, डिग गई सी, जिस दे विच इह कहा गया है कि काफ़ी संगत जिहड़ी सी ओह जख्मी हो गई।
ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 144 ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਅਸ਼ਰ ਸਿੰਘ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹਮਲਾ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁਣ ਵਰੇਗੰਢ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ 4 ਗੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਾਗੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਯਾਦਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਭੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਗੋਲੇ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਝੱਲੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 84 ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਭੀਮ ਸੈਨ ਸੱਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਉਹ ਖਾਸ ਸੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਖਾਸ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਖਾਸ ਆਪਣਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ DIG ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਂਜ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਕਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਣ ਕਰਵਾਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਕਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 3 ਜੂਨ ਵਾਲਾ 6 ਜੂਨ ਵਾਲਾ ਸਾਕਾ ਵੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨਾ ਵਰਤਦੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਦਾ 1955 ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਕਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਸੁੱਟੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਸੀ ਲੈਟਰ ਕੱਢਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿੱਥੇ 200 ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਕਿ 200 ਸੀ ਕਿ 2 ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ 2 ਹੋਈਆਂ ਭਾਵੇਂ 200 ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਭੇਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਖੋਲੇ ਗਏ। ਈਵਨ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਤੱਕ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਤੱਕ
ਜੋ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੱਬੇ ਗਏ ਉਪੱਤਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਈਏ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਬਿਆ ਦਬਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਲਾਮੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਕੱਠੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾਏ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਇਹ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਸਾਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।